بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلی ہوئی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ منزل کتنی دور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہیں۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا، اور اگر پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے، اور جیسے ہی مطلب پورا ہو جائے گا وہ دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ غم میں تنہا ہے اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق نہیں ہوتا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، پھر دیکھنا وہ تمہیں ویران کنووں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جن کے چہرے چاند کی طرح ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اکثر داغ ہوتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائے جیسے وہ اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک پر بھی ٹانگ دے تب بھی اطمینان رکھیے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، کیونکہ رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن وہیں ایک بیوقوف انسان اس دنیا میں ہر بات جانتا ہے۔ انسان کا برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کرتے ہیں اور وہ شخص ثابت کر دیتا ہے کہ ہم واقعی اندھے تھے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا، کیونکہ اسے اللہ نے بنایا ہے۔ شوہر یا بیویوں کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا میں اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں
टांग अड़ाने का वक्त सबके पास है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं। काश के कोई ऐसा आईना हो जो चेहरा नहीं बल्कि नियत दिखा सके। जब आप मुश्किलात में होते हैं तो आप अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है, लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखें कि इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश होता है। इस दुनिया में दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। इस दुनिया में कुछ चीजें बहुत देर बाद भी पलटकर वापस आ जाती हैं और उनमें से कुछ खुसूसन चीजें ये हैं: दूसरों को दिया गया धोखा और बोला हुआ झूठ। कुछ लोग आपके जज्बात के साथ इतनी चालाकी से खेलते हैं कि आप हर चीज का कसूरवार खुद को समझने लग जाते हैं। मुनाफिक लोगों से संभल कर रहिए। ये पहले तो आपसे रोकर आपका दुख पूछेंगे और फिर बाद में हंस हंस कर लोगों को बताएंगे। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और आपकी मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि इस दुनिया में ना तो कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिस्क को कम कर सकता है। वजाहत के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लोग उसे बुरा बना देते हैं। कितनी ताज्जुब की बात है कि जब कभी वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं बल्कि जहन के फतूर से खराब हो जाते हैं। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जबान खामोश हो जाती है। इस दुनिया में सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देना पड़ती हैं। अपनी जिंदगी में इन 3 लोगों को कभी ना भूलना। पहला, जिसने मुश्किल में साथ दिया। दूसरा, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ दिया। और तीसरा, जिसने मुश्किल में डाला। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर खामोशी हो जाती है। इस दुनिया में लोगों को खोने से ना डरो, बल्कि डरो उस बात से कि कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को ना खो दो। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। इस दुनिया में रिश्ते आला खानदान में नहीं बल्कि आला ज़र्फ लोगों में होना चाहिए। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करके फख्र महसूस करते हैं। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं तौफीक की जरूरत होती है। नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। अगर अपनी जिंदगी में बेहतरीन फैसले चाहिए तो अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर फैसले कोई नहीं ले सकता। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, या तो किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ न कुछ सिखा देती हैं। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। आप जो देखते हैं
उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। इंसान को उसके हालात नहीं बल्कि उसके ख्यालात परेशान करते हैं, क्योंकि हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। जब दिल किसी अपने से बेपनाह खफा हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लेना, लेकिन कड़वा बोलकर उसकी बेअदबी ना करना। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती, क्योंकि मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करिए कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं होता। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। कितने भी बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ लो, लेकिन इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना ही पड़ता है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। वालिदैन वो दरख्त हैं जो फल दें या ना दें, लेकिन साया जरूर देते हैं। वक्त की वक्त पर कदर करो, क्योंकि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो बारहा तुम्हें वक्त दे सके। तौबा रूह का गुस्ल है, इसलिए जितनी बार की जाएगी रूह में उतना निखार होगा। हमेशा बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे आंसू भी अल्लाह से बातें किया करते हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है जब आप दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से मांगते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना है। गलती उससे होती है जो मेहनत करता है, क्योंकि नाकामों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही गुजर जाती है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला ना हारो, क्योंकि शोर मैदान में खेल रहे खिलाड़ी नहीं बल्कि वहां आए तमाशहीन किया करते हैं। कोई नहीं देखता कि आप किसके लिए कितना करते हैं, बल्कि वो सिर्फ वही देखते हैं जो आप उनके लिए नहीं करते। वक्त ने गिराया है तो वक्त ही उठाएगा, क्योंकि आज अगर जवाल है तो कल उरूज भी आएगा। गंदी सोच और पाँव की मौज कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। हजरत अली ने फरमाया, जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम उस बात को वहीं खत्म कर दो। बेहतरीन हम सफर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। आपकी दुआ उस चीज को भी तुम तक खींच लाती है जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा भी नहीं होती। इस दुनिया में जिसको मैं की हवा लगी, उसे फिर ना दवा ना दुआ लगी। हजरत अली ने फरमाया कि अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए बेहतरीन इंसान हो। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवारों में से कील निकालने पर भी सुराख बाकी रह जाते हैं। अपने सच्चा होने की
دنیا کو دلیل مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں تمہارا رب جانتا ہے اور اس لیے تمہیں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ جب کوئی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتا ہوا دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دنیا میں پچھتاوا بھی ظرف والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر یقین کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے، کیونکہ بے ضمیر اور بے اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان کو قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے لی۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیا کرو، پھر دیکھنا ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ گھر کے اندر جی بھر کر رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو وہی لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے تو ساری عمر کی اچھائیاں کونے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا سا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ زندگی کا سفر تو بس اتنا سا ہی ہے کہ آتے ہیں اذان پر اور چلے جاتے ہیں نماز پر۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ بستر اٹھا کر مسجد جا نہ سکے، لیکن خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ یہ مسجدیں بھی زبردست انصاف کی جگہ ہیں، جہاں امیر اور غریب دونوں ساتھ مل کر اپنے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں۔ جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو آداب کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ خالق کے ساتھ آداب کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ جب تک تم مخلوق کے ساتھ آداب کا خیال نہ رکھیں۔ اے دل، اگر تو تواضع اختیار کر لے تو ساری دنیا کی مخلوق تمہاری دوست بن جائے گی۔ عورت میں اگر یہ 5 نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پر اخلاص ہے۔ پردے دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچے رکھنے والی، خاموش رہنے والی اور آہستہ بات کرنے والی۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔
इस दुनिया में आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन करता है। इस दुनिया में जो शख्स अपने हर काम को पसंद करता है उसकी अकल में कमी आ जाती है। खुद को बदलो, फिर देखना तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। इस दुनिया में ऐसा सफर मत करिए जिसमें आप आगे जाने के बजाय पीछे चले जाएं। गम आदमी को अक्लमंद बना देता है। अगर रिश्तों को बचाना चाहते हो तो अपनी गलतियों को सुधारना सीखो। परिंदे जब उड़ने की ठान लेते हैं तो हवा को भी उनको रास्ता देना पड़ता है। इस दुनिया में आजकल रिश्तों की नहीं बल्कि मतलब की कदर होती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को तलाश करना है। इस दुनिया में जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जबान चुप हो जाती है। तुम नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान सकता। इस दुनिया में बदलना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन मजबूरियां इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। इस दुनिया में जिसको हम बताते हैं कि तुम हमारे लिए अहम हो, वो शख्स अपने रवैये से बता देता है कि यही हमारा वहम है। अपने खालिक से दिल लगाओ, क्योंकि मखलूक वफा के काबिल नहीं है। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाला खुद कह रहा है ये धोखे का घर है। चुप करके सहते रहो तो बहुत अच्छे हो, क्योंकि अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। कभी कभी मीठी गुफ्तगू करके लोग आपको इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। हर इंसान सुकून की तलाश में है, किसी दूसरे को बेसुकून करके। जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। गलतियां बेशक करिए, लेकिन किसी के साथ गलत ना करिए। हर चीज नसीब से नहीं मिलती, बल्कि कुछ चीजें दुआओं से भी मिलती हैं। सुकून समझ तब आया जब सजदे में रोकर सर उठाया। अल्लाह ताला के फैसलों पर यकीन रखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जब अल्लाह की रजा होगी फिर हर चीज अता होगी। आपके उलझे हुए जहनों को आपका किया गया एक सजदा सुलझा देता है। अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। कुरान कहता है, और फिर तुम्हारे मनपसंद चीज वो तुम तक ले आएगा मुकर्ररा वक्त पर, और तुम हैरान रह जाओगे। जब दिल दुख जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का कोई ना कोई दरवाजा खुलने लगा है। मेरा रब वो रब है जो इंसान की रूह के अंदर की अजियतों से भी वाकिफ है। अपनी दुआ कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास होता है। तुम्हारा रब बेहतरीन से नवाजे बगैर कभी भी अपने बंदे के सब्र का एहसान नहीं रखता। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह की मदद हमेशा साथ पाओगे। कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती, इसलिए उन बातों को अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। इस दुनिया में बहुत हसीन है खुदा पर यकीन का सफर। इस दुनिया में हर वो शख्स बेवफा है जो नमाज नहीं पढ़ता। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूरुर रहीम है? इस दुनिया में इंसान हर शय के बगैर रह सकता है, मगर अल्लाह की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। छोटी छोटी नेकियां बड़े बड़े गुनाहों को खा जाती हैं, और किसी के बारे में अच्छा सोचना भी एक नेकी है। तबाही है हर उस शख्स के लिए जो लोगों के ऐब बयान करता और पीठ पीछे बुराई करता है।
زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو، وہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ عجیب رشتے رہے کچھ اس طرح اپنوں سے کہ نہ نفرتوں کی وجہ ملی اور نہ محبت کا صلہ۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنا ہو وہاں گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ کتنا عجیب ہے یہ انسان کہ بات پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت کو ہی نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں جن کے بڑے آپ کے دشمن رہے ہوں ان کے چھوٹوں سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ اگر خود سے زیادہ کسی پر اعتبار کرو گے تو دھوکے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، کیونکہ رب کی پکڑ بہت شدید ہے اور دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتی۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیجیے، کیونکہ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ کا۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کے جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔